2022년 4월 앤드류 도슨이란 남성이 틱톡에 올린 영상은 엄청나게 화제를 모으게 됩니다. 그리고 그 영상을 계기로 이 남성은 세상을 떠나게 됩니다. What is it? It's a person, dude. No, seriously, pull over, pull over. No. There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I seen right now, 앤드류 도슨은 차를 타고 이동을 하며 멀리 보이는 눈 덮인 산, 정상 부근에서 뭔가를 발견을 합니다. 마치 사람처럼 보이는 무언가가 정상 쪽을 향해 가는 듯한 모습이었습니다. 그리고 그 모습은 고스란히 그의 카메라에 담겼습니다. 그 물체가 사람처럼 보였는데 산과 비교를 해보고 어림잡아도 수십 킬로는 떨어져 보이는 거리였기 때문에 사람이라면 비정상적으로 큰 크기였습니다. 그 때문에 옆자리에 탄 친구와 사람이다, 아니다, 건물이다라며 친구와 실랑이를 벌이기도 했습니다. 앤드류 도슨은 이 영상을 거인이라는 제목으로 틱톡에 올렸고 이 영상은 순식간에 수백만 명이 보게 됩니다. 사람들은 앤드류 도슨에게 다시 한번 찾아가서 거인이 맞는지 확인해보자고 글을 올렸고 그는 다시 거인을 목격했던 장소로 향하게 됩니다. see how far away it is? How far I have to zoom? Do you know how hard it is to keep a steady hand? If this video blows up, or somebody buys me a friggin' helicopter to get all the way up there. 그가 다시 거인을 목격했던 곳을 찾았을 땐 거인의 모습은 보이지 않았고 대신 얼마나 먼 거리에서 찍힌 모습이었는지 확인을 시켜줍니다. 그리고 혹시 자신의 영상을 보는 사람 중 헬리콥터를 가진 사람이 있다면 거인의 정체를 밝히고 싶다며 다시 찾는 것을 도와달라, 영상을 분석할 수 있는 사람이 있다면 자신의 영상을 분석해달라는 도움을 청하기도 합니다. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. 그리고 다음 날 또 다른 영상을 앤드류 도슨은 틱톡에 올립니다. 그는 다시 거인의 흔적을 찾기 위해 그 산을 찾았으나 CIA나 정부 관계자로 보이는 사람들이 그곳으로 올라갈 수 없으니 돌아가라고 했다고 합니다. 그곳은 누구나 갈 수 있는 국립공원인데 왜 가지 못하는 것인가 물었고 환경 문제와 같은 이유를 대며 산 쪽으로 오지 말라고 그들은 말을 했고 자동차와 트럭으로 길을 막고 통제를 하고 있었다고 합니다. 그리고 그는 다음날 다시 찾아가 보겠다며 영상을 마무리합니다. Alright, I woke up actually early today. Actually, we're gonna go on an adventure. It's currently 5:30 in the morning. I'm gonna see if he's there early in the morning and see if I can get up a little bit. Look at all these mountains they are everywhere around here too. That's the one. Alright, let's go.
다음 날 이른 새벽부터 그는 다시 산을 향해 출발을 합니다. 그리고 앤드류 도스는 거인을 목격했던 산 위에서 놀라운 장면을 촬영하게 됩니다. 거인을 목격했던 산 하늘에는 빛을 내는 이상한 비행물체가 떠 있었고 그 모습을 영상에 담아 틱톡에 업로드합니다. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the fuck? 하지만 그가 촬영한 놀라운 모습은 더 있었습니다. 같은 날 거인을 목격했던 산 주변에는 헬리콥터들이 날아다니고 있었고 헬리콥터는 무언가 옮기고 있는 것처럼 보였습니다. 그리고 그는 그 영상 역시 틱톡에 공유를 합니다. The guy's here again. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was fucked up. There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a fucking public park or public road or whatever. 4월 14일 늦은 밤, 앤드류 도스는 다시 산을 향해서 차를 몰고 가고 있었는데 산을 향한 길목을 막고 있는 검은색 차를 만나게 됩니다. 검은색 차에 있던 남자는 플래시를 비추며 길이 폐쇄됐으니 차를 돌려 다시 돌아가라고 말을 합니다. 그리고 그 남자는 어제도 자신에게 산에 올라갈 수 없으니 돌아가라고 했던 사람과 같은 사람이란 걸 알게 됩니다. 산을 올라갈 수 없던 앤드류 도스는 국립공원길을 도대체 왜 막은 거냐며 불평을 하면서 돌아가며 영상을 마무리합니다. I think that's the same vehicle from. Hey! 그리고 3일 뒤 4월 17일 그는 자신이 스토킹을 당하고 있다는 제목의 영상을 올립니다. 앤드류 도슨의 집 앞에는 산에서 봤던 검은색 차와 자신에게 돌아가라고 했던 사람이 차를 세운 채 그의 집 앞에 있었습니다. 앤드류 도슨이 카메라를 들고 그를 부르며 밖으로 나가자 차는 급하게 출발해 버립니다. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. 그 사건이 있은 후 몇 주간 그의 틱톡에는 아무런 영상이 올라오지 않습니다. 그의 영상을 봐오던 사람들은 혹시 앤드류 도슨 신변에 문제가 생긴 것은 아닌지 걱정을 해오던 어느 날 5월 6일 마침내 새로운 영상 하나가 올라옵니다. 영상 속 그의 이야기는 충격적이게도 그동안 자신의 영상들은 거짓이었다는 내용이었습니다. 그동안 자신이 올렸던 영상들은 그저 재미로 제작한 거짓 영상이고 대본대로 해온 것이라고 고백을 합니다. 사람들의 염려처럼 무슨 일이 생긴 것도 아니고 그저 좀 바빠서 그동안 영상을 올리지 못했다며 자신의 근황을 얘기하며 실망시켜 미안하다는 내용의 영상이었습니다. 그가 이런 사실을 고백했음에도 사람들은 영상 속 그의 모습에서 이상한 점을 찾아냈고 그에게 무슨 일이 있다고 추측을 합니다. 영상 속 그는 카메라를 보며 이야기를 하고 있지만 어딘가를 계속 확인하고 누군가의 눈치를 보는 듯한 모습을 보였고 영상 속 그의 모습은 어딘가 불편하고 불안해 보였습니다. You might not see me post ever again.
My videos weren't fake. 그리고 5월 16일 그는 무섭다라는 제목의 짧은 영상을 하나 더 올립니다. 어딘가 불안해 보이는 영상 속 그의 모습은 자신의 영상은 거짓이 아니었으며 앞으로 다시는 영상을 올리지 않을 것 같다라는 말을 하며 영상은 끝이 납니다. What is that? That was not there yesterday. 그리고 다음날 올린 영상을 마지막으로 더 이상 그는 영상을 올리지 않습니다. 그가 올린 마지막 영상에는 거인을 목격했던 산의 정상에 마치 군사시설로 보이는 것이 세워져 있었는데 어제는 없었는데 하루 만에 만들어진 것이라고 합니다. 이 영상을 끝으로 그의 틱톡에는 더 이상 영상이 올라오지 않게 됩니다. 그 후로 아무 소식이 없던 앤드류 도슨에 대한 충격적인 소식이 전해집니다. 2022년 7월 1일 앤드류 도슨이 사망했다는 기사가 신문에 실리게 됩니다. 이번 이야기 자료를 조사하면서 저는 이상한 점이 몇 가지 있었기 때문에 이거 지어낸 만들어진 가짜 영상인 것 같다라는 생각을 계속 가지고 있었습니다. 자신의 영상이 거짓이었다는 걸 얘기하던 영상에선 저렇게 불안한 모습으로 눈치를 보고 있는 모습이 너무 눈에 잘 띄는데 누군가 강요해 찍은 영상이라면 저런 영상을 올리게 놔뒀을까 하는 생각이 들었고, 산을 올라가지 못하니 돌아가라는 사람의 말투에서도 정부의 관계자라기보단 섭외를 해서 연기를 시킨 것 같은 느낌이었습니다. 자신이 스토킹 당하고 있다는 영상에서도 앤드류 도슨의 카메라 무빙은 스토킹한 사람을 찍으려는 의도라기보다는 긴박해 보이는 모습을 보여주려는 것 같았습니다. 그래서 앤드류 도슨이라는 사람을 좀 더 찾아보게 됐는데 실제 존재했었던 사람도 맞았고 사망한 것도 역시 사실이었습니다. 앤드류 도슨이 거인을 촬영했던 산 근처는 2014년에도 거인이 목격되었다는 이야기가 있고 무려 200회가 넘는 빅풋 목격담이 전해지는 곳이라고 하며 빅풋의 발자국이 남아있는 곳이라고 합니다. 그렇다면 앤드류 도슨에게는 도대체 무슨 일이 일어난 것일까요? 사람들은 그가 보지 말아야 할 것을 보았다라고 이야기를 합니다. 앤드류 도슨이 어떻게 사망을 한 것인지는 정확하게 알려지지 않았는데 혹시 새로운 사실을 알게 된다면 다시 이야기해 드리겠습니다. 오늘 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.